جب محفل کے اندر لوگ تیرے اوپر صرف ہنس رہے ہوں گے، یہ جملے تجھے سامنے کرنے پڑیں گے، تو شے کی ہے تو۔ ہمارے پنجابی کا ایک جملہ ہے، قاتل ترین جملہ ہے دنیا کے اندر، بوتھی دیکھیے تو اپنی، کیا زبردست جملہ بنایا ہے پنجابی۔ بندہ کہے بہن 2 بار واش کر کے آیا سی، وہ کہے گا بوتھی دیکھیے تو اپنی، بڑیاں گلاں بڑیاں باتاں، پتہ نہیں کتوں آئے نے یہ لوگ۔ تو گورے نے نا بڑا تمیزدار جملہ بنایا ہے، ایک ہر چیز بری نہیں ہے گورے کی۔ اف یو آر پوائنٹنگ ون فنگر ایٹ سم ون، اگر ایک انگلی کا اشارہ کسی پر کر رہے ہو نا، دیر آر 3 fingers pointing at you۔ کیا بات ہے، پنجابیوں نے پھر 3 کٹ کے کہا، پھر بوتھی ویک جا کے تو بھی اپنی۔ یہ تو ایسے ناقد ملیں گے تجھے، اب مزہ بھی نہیں ہے زندگی کا ان کے بغیر۔ مطلب آپ سوچیں، فرعون نصاب میں ہونا چاہیے، اصل میں نہیں ہونا چاہیے، نصاب میں فرعون کی پورا ایک ڈگری ہونی چاہیے فرعون کے اوپر۔ پتہ نہیں کس طرح کا نصاب بنایا ہم نے، اپلائی نہیں ہوتا آج کل کے دور کے۔ کیوں اس نے مرتے ہوئے، موت سر پہ کھڑی ہے، شکست ہو چکی ہے، پانی میں ڈبن لگیا ہے، جملے کیا کہیں آپ سے؟ قالوا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ میں ڈوب رہا ہے، ساری سرکشی ڈوب رہی ہے، سارا غرور ڈوب رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ایک تکبر ٹوٹ رہا ہے۔ جملے دیکھیں کیا کہتا ہے، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نہیں کہا ابھی بھی، کیا فقہ ہے آپ دیکھیں، استدلال دیکھیں علماء کا۔ کہتے ہیں نا جس سے کیڑ ہو نا اور جس سے پیڑ ہو، اس کا نام ہی تو نہیں لے سکتے یہ آپ کا۔ محفل میں تیرا نام لے لیا بھائی جان، پھر تو مسئلہ ہی خراب ہو جانا ہے سارا۔ وہ محفل ہی کیا جہاں تیرا نام لے لیا جائے اچھے سلسلے میں۔ تو کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا تھا ملعون، تو اس نے اینڈ کے اندر مرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں گل مان لینا، لیکن ادھر بھی کیڑ رکھی ہوئی ہے، آمنت بہی بنو اسرائیل، میں اس پر ایمان لے آتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل نہ لینا، کیوں نہیں لینا پیا۔ یہ ہے پیور سائیکالوجی میں کیڑ، پنجابی میں لیکن کیڑ ہے کسی اندر کہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب اور مسئلہ پتہ ہے قبولیت۔ سارے مسئلے سولو ہو جائیں اگر تم قبول کر لو، ایسے بڑا مسئلہ ہے گا تسی قبول کر لو، تہاڈا تو بہت ہی مسئلہ ہے گا۔ نہ تسی اتے والی نو قبول کر سکتے ہو نہ تھلے والی نو، دوجی لے کے آ جاؤ تو کافر ہی ہے گا بندہ۔ قبولیت بگ پرابلم۔ اینی اچھی شریف پیو دی بچی دیتی، اسی تانوں اپنے جگر دا ٹکڑا کٹ کے دیتا، تو اسی بچی دا بیڑا کر کے مار دیتا سسرال میں، کیتا کس بیچارے؟ قبولیت۔ تیری جٹھانیوں کو مسئلہ ہی تیرے سے قبولیت۔ ایسی تے بڑ سی پتہ نہیں کیڑی راجپوت لے کے آ گئے ادھروں، پتہ نہیں قبولیت۔ غلطی ہو گئی، تھوڑی چٹی پیدا ہو گئی نا، چلو جی اون پھڑکا دو انہوں۔ قبولیت۔ دنیا میں سب سے بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ کمینے اور چھوٹے لوگوں کے قبول نہیں کر سکتے آپ، they can't accept you۔ تھوڑی سی مختلف تھا بھائی، تھوڑا سا ذرا منفرد تھا، نہیں بوتھی۔ میں نے ابھی اسٹیٹس لگایا تو بڑا اللہ نے اس کو وائرل کیا، میں نے کہا پہلے نفرت اور بغض ہوتی ہے، دلائل بعد میں اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ کیڑا ہے یہ مسئلہ ہی ابلیس سے شروع ہوا ہے۔ اللہ نے اتنی حسین تخلیق کی، انہیں کہا بھائی میں قبول نہیں کر سکتا، پہلا کفر آسمان، میں قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ خلقتنی من نار خلقتہ میں نہیں قبول کر سکتا، آئی کانٹ ایکسیپٹ، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی سے۔ یہ دینداروں کے مسئلے ہیں، دنیا داروں کو کیا رگڑنا ہے، قبول ہی نہیں کر سکتے۔
मैं तो बोलूंगा, मैं डरता हूं किसी से। मसला ही कबूलियत का थोड़ा सा अगर अनोखा भी है, क्या मसला है, कबूल कर लें, क्या मसला है गले लगाने में, उसको ठीक कर लेंगे हम। उसको जुबान खराब है थोड़ी सी, ठीक कर लेंगे उसको, खुद ही गिर के सीख जाएगा, अभी क्या मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या कुछ नहीं हुआ, कितना कुछ कबूल किया आपसे। मुनाफिक कबूल कर लिया आप मदीने के अंदर बैठ के, यहूदियों के साथ आपने सिस्टम चला लिया वहां पर। इतनी वसत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ला पा के रख देंगे ताड़ी। ये दुनिया ही, ये दुनिया है। लीडर अजाबों से ही गुजरता है भाईजान, ताजीब ही होगी इसकी सारी जिंदगी। कबूल नहीं करेंगे ये आप, कबूल मैं नहीं कर सकता। मैं इस दाढ़ी के साथ पहुंच गया, कुछ बड़े लोग बैठे थे वहां पर, मैंने कहा सरकार तुसी इतने बड़े लोग हो यार, सीधे मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी दी खा कहां, आप इजाजत दें तो मैं मुलाजिम कैसे रखते हैं कुरान हदीस से साबित करूं। उन्होंने कहा शेख साहब तुसी अल्लाह वाले आदमी हो पाए, अल्लाह अल्लाह करो है कि तुसी टेक्निकल डोमेन अंदर आ गए। मैं कह लो जी, मैं कहा हमने 3 बर्रे आज़मों पे राज किया है, आपकी 1000-2000 की कंपनी क्या चीज़ है हमारे आगे। क्या बड़ा ही कोई डाडा मौलवी है। मैं कहा अब हम गरीब फकीर आदमी हैं, एक आयत पेश करेंगे, नौकर मुलाजिम कुलीग्स HRM के डिपार्टमेंट के लोगों से अर्ज है, हम बताते हैं आपको हाउ डू यू हायर अ पर्सन एंड व्हाई डू यू फायर अ पर्सन। क्या शेख साहब अजीब गल्लां करदे पे हो तुसी यार, तुसी अल्लाह अल्लाह करो, सजदे सुजदे करो, तुसी नेक बंदे होंदे, ये किहड़े कमाए पै गए तुसी। मैं फिर अर्ज की, फिर बदतमीजी की थी। मैंने कहा सरकार हम आपका पूरा HRM शरिया कंप्लाइंट कर देंगे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। इस्लाम ने बहुत राज किया दुनिया में, हमने 15,000 मुल्कों पे, 15,000 शहरों पे, हजारों मुल्कों पे राज किया है, हर नस्ल रंग को चलाया मुसलमानों ने 1000 सालों। ये तो कोई मसला ही नहीं है किसी को करीब कैसे करना। चलें यही उसूल कर लेते हैं, किसी को करीब कैसे कर। शेर तो अजीब गल्ला करते, कबूल नहीं कर सकते, मुंह देखने वाले होते हैं लोगों के। हाय मैं तो मोटिवेशन सुनन आया सी, आयत पढ़ता पे इत्थे हैं, बड़े प्यारे जुमले हैं पाकिस्तान के, जबरदस्त जुमले हैं पंजाबी। लै एक तो ये लै, अरे हाँ हाय उसने कहा 15 मिनट के बाद बताएं जी क्या है। मैंने कहा फिर हमें मुफ्त में थोड़ी इल्म देंगे हम आपको, आप हमारा दाखिला कराएं किसी बड़ी जगह पे, हम भी गर्म करें, आप हमें भी आखिरी रेस का घोड़ा माने, लेकिन आगे तो करें ना हमें। तो 10-10 लाख रुपए देंदे हो बाहर का ट्रेनर आके, असी मौलवियों ने तो 5000 भी नहीं देंदे हो यार। इतने किसी मैं अपनी गल नहीं कर रहा, मैं तो तुहाडे कबीले की जंग लड़ रहा। इतों बाहरों ट्रेनर आता है, तुम 4 लाख रुपए देंदो, करता कुछ भी नहीं, याऊं फाऊं शाऊं फाऊं। साढ़े कोल इन्ना अल्लाह ने साढ़े मदरसियां नूं इलम दिता है, सो साढ़े बंदे नूं अगे प्रमोट ही नहीं करते पे। मैं कहा शेख साहब बताएं ना क्या है। फिर मैं कहा मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, एक किप्ती का कत्ल हो गया फिरौन के कबीले का, बहुत दूर गए, दुखों से भरे हुए तकलीफों के आलम में सफ़र से गुजरते हुए हिजरतें चल रही हैं। सामने आपने देखा कुछ औरतें हैं, मजबूर हैं, पानी नहीं निकाल सकती, आपने उनकी हेल्प कर दी। मर्दों को वहां पर जरा विमेन राइट्स का ख्याल नहीं था। बेटी ने जाके बाप को क्या कहा कि गया, बेटी ने जाके अब्बा जान ओ भी नबी, मैं सोचनी आ सानू इस बंदे नू ना मूसा अलैहिस्सलाम इनू ना जॉब ते रख लेना चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री ने। पता नहीं आज मुंह टेढ़ा करके इन्होंने केड़ी अंग्रेजी बोलने का शौक है क्या। सीधी सीधी बोल, आई टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश। यार अभी तो मैं गर्म हूँ, ये तो 5 मिनट की पर्ची आ गई यहाँ पर। खिताब होने चाहिए 2-3 घंटे के, ऐसा गल है।
नहीं हम सियालकोट आए तो सानू निठांदे पे इधरों। नीयत के लिहाज से वो नीयत अगर अज़म ना बनी, वो अज़म अगर कसद ना बना, वो कसद अगर अमल ना बना, वो अमल अगर नतीजे ना ला सका, वो नतीजे अगर मुहासबा ना करा सका, वो मुहासबा अगर इनाबत ना करा सका, वो इनाबत अगर तौबा ना करा सकी, तो इसी इल्म को अल्लाह कहता है कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फार, ये गधे हैं जिन्होंने सिर्फ किताबें याद कर ली। अल्लाह कहता है ये दिल अगर ठीक हो गया तो जिस्म देख फिर कैसे काम करता है। वाइजा फसदत, ये कलेजा अगर अंदर से ठीक नहीं हुआ, ये रूहानियत तबाह हो गई, तो फिर जिस्म से ऐसे ऐसे काम, ये फासिद काम करा जाता क्या। फिर आपने फरमाया अला, जुमला इस्मिया के पीछे अरबी कवायद का कानून है अला वहियल क़ल्ब। वहियल क़ल्ब भी अल्लाह के नबी कह सकते, अला हरूफ तंबी लगा, अला खबरदार रहना मेरे उम्मतियों, वहियल क़ल्ब, ये कलेजे में लतीफ़ सुदूर जो ना, इसका ख्याल रखना। तुझे फ़िरौन भी यहीं से बनाएगा, ये तुझे बनी इसराइल भी यहीं से बनाएगा, ये तुझे मुतशद्दिद भी यहीं से बनाएगा। तो मुतशद्दिद, बड़ा तशद्दुद आया हुआ आजकल लोगों का, तुझे मुतशद्दिद भी यही बनाएगा दिल तेरा, मुतसाहिल भी तुझे यही बनाएगा, तुझे मुतवस्सित भी इसी को करना है, बैलेंस। तुझे बुज़दिल भी यही बनाएगा, तुझे शुजात और तुझे बहादुरी को हैंडल करना और बैलेंस कर, ये दिल। मैं इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह का बड़ा शिदाई हूँ, बड़े मगरबी फ़लसफ़ों के आगे मैदान जीतने का मौका मिला। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह मदारिजुस सालिकीन, तरीक़ुल हिजरत है, ये दो इमामों की वैसे ही हम बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनका तकद्दुस है इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, लेकिन जो मैदान में वो काम कर गए, मदारिजुस सालिकीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बीच में एहसान के दर्जे तक पहुंचने के लिए 60 दर्जों पर किताब लिखी है कि वो कैसे नसीब होता है इंसान को, अंताबुदल्लाह का अन्ना कतरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि ईमान का दर्जा तेरा वहाँ हो जहाँ तुझे दिखना शुरू हो जाए। अगरचे मूसा को अल्लाह ने कहा लम तरानी, देख। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ़ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।